back to Pharma Chemistry Academy YouTube channel. So today we are going to discuss about the B Pharmacy 6th Sem Anti-Helmintic Medicinal Chemistry topic. So I have taken the long time 3 months for conducting a class in my YouTube channel. So because of some reasons. So anyway, welcome back to my channel who are watching my videos. So in this class we are going to discuss about the anti-helmintic drugs. So anti-helmintic drugs means so they are used to treat the infections caused by the helminthic parasites. So the helminthic parasites like hookworm, nematodes, cystosomes, schistosomiasis, flukes and ascaris. So for these parasitic infections, the infections which are caused by these parasites, so helminthic parasites, to treat those diseases, we use the anti-helminthic drugs. It also be used for the infections caused by the flatworm and roundworm. So flatworms and also known as the tapeworms. So these anti-helminthics either act locally, expel worm from GIT or systemically prevent species and development forms of helminthic invade tissue and or organs. సో ఈ యాంటీహెల్మెంతిక్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే మనకి లోకల్గా ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేటువంటి స్పీషీస్ని ఎక్స్పెల్ చేయడానికి, లేకపోతే జిఐటి ట్రాక్ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి, లేకపోతే సిస్టమికల్గా సో బాడీలో మొత్తం స్ప్రెడ్ అయినా కూడా అలాంటి స్పీషీస్ని మనము ఎరాడికేట్ చేయడానికి, తర్వాత వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ ఫామ్స్ని వాటిపైన ఈ ఇన్వేడ్ అటాక్ చేయడానికి మనం ఈ యాంటీ హెల్మెంతిక్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. Next, classification of anti-helminthics. So these anti-helminthics are classified according to the chemical structure and MOA, mechanism of action, differ for each. So convenience of our presentation. So according to the chemical structure, these anti-helminthics are classified into, so first one is benzimidazoles and quinolines, next piperazine derivatives, next amides and natural products, and the nitro derivatives. సో బెంజిమిడజోల్స్ క్లాస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మెబిండజోల్, ఆల్బిండజోల్, థయాబిండజోల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్వినోలిన్ అండ్ ఐసోక్వినోలిన్ డ్రగ్స్, ఆక్సామినిక్విన్, ప్రాజిక్వాంటెల్, అండ్ so these are the example. Next, piperazine derivatives, example is piperazine citrate. Next, amide, so example for amide is niclosamide. Next one is natural product, example is ivermectin or avermectin, also known as the avermectin. So nitro derivative example is niridazoles. So next we will discuss about the each drug structure and its MOA, mechanism of action, and uses of each drug. So next, so first category of drugs is benzimidazole. 3 drugs unnai benzimidazoles lo. So benzimidazole first drug is we discuss is albendazole. So this albendazole is patented in 1975. It is a broad spectrum synthetic benzimidazole anti-helminthic. So ఈ albendazole ఏంటంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీ హెల్మెంతిక్ అనమాట. అంటే మనకి ఇక్కడ యాంటీ హెల్మెంతిక్స్లో డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి, ఫస్టే చెప్పుకున్నాం. సో వాటన్నిటికీ ఈ ఆల్బిండజోల్ డ్రగ్ని మనము ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో ఆల్బిండజోల్ అనేది ఏంటంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సింథటిక్ యాంటీ హెల్మెంతిక్ డ్రగ్. సో యాంటీ హెల్మెంతిక్స్లో ఇది బెంజిమిడజోల్ క్లాస్లో వస్తుంది. సో నెక్స్ట్, మెకానిజం ఆఫ్ ఆల్బిండజోల్, just wait. సో మెకానిజం ఆఫ్ ఆల్బిండజోల్. సో మెకానిజం ఆఫ్ ఆల్బిండజోల్ ఏంటంటే మనకి సో ఈ ఆల్బిండజోల్ ఏదైతే మనకి పారాసైట్ ఉందో, సో పారాసైట్స్ హెల్మెంతిక్ పారాసైట్స్ యొక్క రిప్రొడక్షన్ సైకిల్తోని, అలాగే ఏం చేస్తుంది ఇది
మైక్రోట్యూబుల్ ఫార్మేషన్ని ఈ పారాసైట్స్ లోపల హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్లో ఒక ఫార్మేషన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. సో జనరల్గా ఈ మైక్రోట్యూబుల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఆ హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్లో సెల్ స్ట్రక్చర్ని సపోర్ట్ చేయడం, తర్వాత సెల్ డివిజన్ ఆఫ్ మైటాసిస్. సో మనకి సమవిభజన అంటారు కదా. సో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి 2 డాటర్ సెల్స్ మనకి ఎప్పుడైతే 2 న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమల్ సపరేషన్ అనేది పేరెంట్ సెల్ నుంచి జరుగుతుందో, సో ఆ ప్రాసెస్ని 2n డివిజన్ ఏదైతే మైటాసిస్ ఉంటుందో, సో దానికి మైక్రోట్యూబుల్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో మన డ్రగ్ ఆల్బిండజోల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ మైక్రోట్యూబుల్ ఫార్మేషన్ని ఇనిబిట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫైనల్గా ఏంటంటే ఆ పారాసైట్ సో అప్టేక్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ని రీఅబ్జర్వ్ చేసుకోవడం, తర్వాత గ్లైకోజన్ స్టోర్స్, సో గ్లూకోజ్ యొక్క ఎక్సెస్ ఫామ్ స్టోరేజ్ గ్లైకోజన్ స్టోర్స్ని డిక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, రిజల్ట్స్ ఇన్ వామ్స్ డెత్. సో ఈ ఏదైతే హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క డెత్ అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ యూజెస్. సో దీని యొక్క యూజెస్ వచ్చేసి మనము జియార్డియాసిస్, ఫైలేరియాసిస్, ascariasis. So ascariasis related to GIT infections. Filariasis is so known as the elephantiasis. సో ఇలాంటి పిన్ వామ్ డిసీజెస్కి మనం యూజ్ చేయవచ్చు. సో తర్వాత దీన్ని డాగ్ అండ్ పోర్క్ టేప్ వామ్ యొక్క డిసీజెస్ని, సో ఆల్సో నోన్ యాజ్ హైడార్ టీట్ డిసీజ్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ so albendazole. So structure of albendazole. So in this so it is a benz imidazole. So benz imidazole means benzene ring toni imidazole ring anedi fused aina structure. So this is the benzene structure, 6-membered aromatic compound. So next this one is imidazole structure. So imidazole is the 5 carbons unna 5-membered cyclic 5-membered heterocyclic కాంపౌండ్, అంటే 5 ఆటమ్స్ ఉండి హీట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ నైట్రోజన్స్ 1 తర్వాత 3 పొజిషన్లో, హీట్రో ఆటమ్స్ 1 and 3 పొజిషన్లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ బెంజిమిడజోల్. సో ద నెంబరింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1H. సో ఫస్ట్ నైట్రోజన్ దగ్గర H ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 2 3. So at the second position we have the substituent. Next 1 2 3 4 5. ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ఇంకొక సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆర్ గ్రూప్తో మెన్షన్ చేస్తాం అన్నమాట, అక్కడ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ NH, సెకండ్ పొజిషన్లో కార్బోమేట్ మాయిటీ. సో NHCOOCH3 కార్బోమేట్ మాయిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ప్రోపైల్ థయో గ్రూప్. సో ప్రోపైల్ అంటే 3 కార్బన్స్ లీనియర్ చైన్, సో దానికి ఒక సల్ఫర్ ఉంది కాబట్టి ప్రోపైల్ థయో గ్రూప్. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద thiabindazole. So next drug is mebendazole. First drug is albendazole, next drug is mebendazole. So mebendazole structure లో వచ్చేస్తే మనకి సో ఆర్ పొజిషన్. సో ఈ ఆర్ పొజిషన్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో మనకి ఏముంటుందంటే బెంజాయిల్ గ్రూప్ C6H5CO అంటే బెంజాయిల్ గ్రూప్, BENZOYL బెంజాయిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రొపైల్ థయో గ్రూప్ ఇన్ ఆల్బెండజోల్. సో మిగతా స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో, తర్వాత ఫస్ట్ పొజిషన్లో సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. NH ఫస్ట్ పొజిషన్లో, సెకండ్ పొజిషన్లో ఈ కార్బోమేట్ మాయిటీ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ వీఆర్ గోయింగ్, సో సిమిలర్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ద మెబెండజోల్ అండ్ ఆల్బెండజోల్ యొక్క మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ థయాబెండజోల్ స్ట్రక్చర్. సో థయాబెండజోల్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద బెంజిమిడజోల్. సో బెంజిన్ విత్ ఇమిడజోల్. సో ఎట్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కార్బోమేట్ moiety, so sulfa thiazole. So sulfa thiazole means thiazole. So thia means sulfur, azo means nitrogen. So it is a 5-membered heterocyclic compound with hetero atoms sulfur and nitrogen untadi kabatti idi thiazole. So next uses of this uses and mechanism of thiabendazole drug. So uses and mechanism of this thiabendazole drug. సో మెకానిజం కనుక చూస్తే థయాబెండజోల్ డ్రగ్ అనేది
హెల్మెంత్ యొక్క స్పెసిఫిక్ మైటోకాండ్రియల్ ఎంజైమ్ సో ఫ్యూమరేట్ రిడక్టేజ్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫ్యూమరేట్ రిడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏంటంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ సో సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్తోని సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనకి ఏటీపీస్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ మైటోకాండ్రియల్ రెస్పిరేషన్ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించి మనకి ఏటీపీస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది పారాసైట్లో జరగదు. సో ఎనర్జీ అనేది పారాసైట్స్కి హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ హ్యూమన్లో ఉన్నటువంటి హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్కి ఎప్పుడైతే ఏటీపీ సింథసైజ్ కాదో అది డెత్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎంఓఏ ఫర్ దిస్ డ్రగ్. సో ఇదేంటంటే ఇంకొకటి ఏం చేస్తుందంటే ఈ డ్రగ్ మైక్రోట్యూబుల్ పాలిమరైజేషన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఎలా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అంటే ఈ డ్రగ్ పోయి పారాసైట్స్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోట్యూబుల్లో ఆల్ఫా బీటా ట్యూబ్లిన్స్ అని ఉంటాయి. సో ఆ బీటా ట్యూబ్లిన్ యూనిట్కి పోయి మనకి అటాచ్ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా బీటా ట్యూబ్లిన్స్ని మనం హీట్రోడైమర్స్ అంటాము. సో దీంట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఈ ట్యూబ్లిన్స్ మైక్రోట్యూబ్లిన్స్ అనేది ఆల్ఫా బీటా ఈ ట్యూబ్లిన్స్ని అసెంబుల్ అంటే పాలిమరైజ్ అయ్యి ఒక అసెంబ్లీ ఫామ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. సో ఈ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఏం చేస్తే జనరల్గా అంటే సెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సపోర్ట్కి, తర్వాత ఫోర్స్ జనరేషన్. సో ఫోర్స్ జనరేషన్ అంటే మనకి పేరెంట్ సెల్ నుంచి డాటర్ సెల్స్లోకి క్రోమోజోమల్ సపరేషన్లో ఫోర్స్ జనరేషన్ లోపల మనకి ఈ మైక్రోట్యూబుల్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. సో వాటిని మన డ్రగ్ పోయి ఇనిబిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సెల్స్ స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ తర్వాత ఈ ఫోర్స్ జనరేషన్ క్రోమోజోమల్ సపరేషన్ అనేది జరగదు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది, ఓవిసైడల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ట్రైకోనియాసిస్ స్పీషీస్లో హెల్మెంథిక్ స్పీషీస్లో చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్. సో ఈ డ్రగ్ ఏంటంటే పిన్వాము ట్రైకోనియాసిస్ ఇన్ఫెక్షన్లో ట్రీట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేయవచ్చు. తర్వాత ఇది కామన్ రౌండ్ వామ్, థ్రెడ్ వామ్, హుక్ వామ్, విప్ వామ్, తర్వాత వర్మిసైడల్ ఎఫెక్ట్ని కూడా చూపిస్తుంది. సో ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ ఈజ్ మెబిండజోల్. సో మెబిండజోల్ యూజెస్ వచ్చేసి దీన్ని ఏం చేస్తాము, రౌండ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, ట్రైకోనియాసిస్ ఇన్ఫెక్షన్కి, టాక్సోకారియాసిస్ అండ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనం దీన్ని కామన్గా యూజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎంఓఏ ఆఫ్ మెబిండజోల్. సో ఎంఓఏ ఆఫ్ మెబిండజోల్. సో ఎంఓఏ ఆఫ్ మెబిండజోల్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఎంఓఏ ఆఫ్ మెబిండజోల్ ఏంటంటే సో ఈ మెబిండజోల్ డ్రగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మైక్రోట్యూబుల్ని ఎక్కడైతే మనకి ఇంటెస్టైన్, సో ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ అనేవి ఇంటెస్టైనల్లో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ని కలుగజేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవేం చేస్తుందంటే ఎక్కడైతే ఇంటెస్టైనల్లో ఈ హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందో అక్కడ మైక్రోట్యూబ్యుల్స్ని డిసపియరెన్స్ చేస్తుంది. సో మైక్రోట్యూబ్యుల్ జనరల్గా ఏం చేస్తుంది, స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్, ఫోర్స్ జనరేషన్, క్రోమోజోమల్ సపరేషన్ లోపల సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు క్రోమోజోమల్ సపరేషన్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని సెలెక్టివ్గా డిసపియరెన్స్ చేసినప్పుడు ఈ మైక్రోట్యూబ్యుల్ పాలిమరైజేషన్ అనేది జరగదు. సో మైక్రోట్యూబ్యుల్ పాలిమరైజేషన్ అంటే ఆల్ఫా ట్యూబ్లిన్, బీటా ట్యూబ్లిన్, ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి ట్యూబ్లిన్స్, అవన్నీ కలిపి మనకి ఒక పాలిమర్గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాలిమర్గా ఫామ్ అయినప్పుడు సెల్స్ స్ట్రక్చరల్ సపోర్టు, తర్వాత ఫోర్స్ జనరేషన్ అనేది డివిజన్ జరగడానికి, తర్వాత క్రోమోజోమల్ సపరేషన్కి ఫోర్స్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇదన్నీ జరగవు. సో దీనివల్ల ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ అప్టేక్ అనేది అంటే గ్లూకోజ్ను రీఅబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరగదు, తర్వాత గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సో మనకి ఏదైతే గ్లూకోజ్ యొక్క నెసెసిటీ బాడీలో నార్మల్ ఫంక్షన్స్ పారాసైట్లో జరగడానికి కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే డిస్టర్బెన్స్ కెపాసిటీ ఫర్ సైటోస్కెలిటన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో సైటోస్కెలిటన్ ఆ పారాసైట్ యొక్క స్కెలిటల్ మజిల్స్కి కావాల్సినటువంటి గ్లూకోజ్ కానీ గ్లైకోజన్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగదు. సో దానివల్ల ఈ గ్లైకోజన్ అప్టేక్ అనేది
తర్వాత గ్లూకోజ్ అప్టేక్ కావడం వల్ల సో పారాసైట్ అనేది డెత్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ ఆక్సామిని క్విన్. సో ఆక్సామిని క్విన్ అంటే నేమ్లో ఒక అమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది, తర్వాత క్వినోలిన్. సో క్వినోలిన్ అంటే క్వినైన్ డ్రగ్. సో దీన్ని మనం 1971-72లో యూజ్ చేసినాము. సో దిస్ ఈజ్ సెమీ సింథటిక్ టెట్రాహైడ్రో క్వినోలిన్. సో ఇదేంటంటే టెట్రాహైడ్రో క్వినోలిన్. సో క్వినోలిన్ స్ట్రక్చర్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ టు ద 6 మెంబర్డ్ హీట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఇది పిరిడిన్ స్ట్రక్చర్. సో ఇదేంటిది టెట్రాహైడ్రో క్వినోలిన్. సో ఇక్కడ 2 డబల్ బాండ్స్ ఉండాలి, 3 and 4th పొజిషన్ మధ్యలో 1 and 2 పొజిషన్. ఈ డబల్ బాండ్ పోయి అన్సాచురేషన్ కాస్త సాచురేషన్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఎవ్రీ సెకండ్ కార్బన్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ ఒక 2 హైడ్రోజన్స్. సో టెట్రాహైడ్రో. సో టెట్రాహైడ్రో అంటే 2 డబల్ బాండ్స్ పోయి మనకి సింగిల్ బాండ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని టెట్రాహైడ్రో. ఇవి ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 పొజిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదేంటి 1, 2, 3, 4 టెట్రాహైడ్రో క్వినోలిన్. సో సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి ఐసోప్రోపైల్ అమైనో. సో CH3 దిస్ ఈజ్ ఐసోప్రోపైల్. సో దీనికి అమైన్ గ్రూప్ NH2 అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఐసోప్రోపైల్ అమైనో. ఆక్సామిని క్విన్లో అమైనో AMNI అంటే అమైనో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6th పొజిషన్లో ఈథైల్ ఆల్కహాల్ CH2OH. సో ఈ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అనేది క్రిటికల్ ఫర్ యాక్టివిటీ. అంటే ఈ ఆక్సామిని క్విన్లో ఈ 6th పొజిషన్లో ఈ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ కనుక ఉండకపోతే దీనికి హెల్మెంథిక్ అంటే హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ను చంపే కెపాసిటీ అనేది ఉండదు. సో ఆక్సామిని క్విన్ అనేది రెసిమిక్ అండ్ R and S ఫార్మ్స్. సో అంటే రైట్ సైడ్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేషన్ అనేది PPL లైట్కి బిహేవియర్ కలిగి ఉంటుంది. సో రెసిమిక్ మిక్చర్ వల్ల ఇది ఆప్టికల్గా ఇన్యాక్టివ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎంజైమ్ హైడ్రాక్సిలేషన్ వయా ఫంగస్ ఆస్పర్జిల్లస్ స్క్లెరియోటోరియం. సో దీన్ని ఎంజైమ్ని హైడ్రాక్సిలేషన్ చేయడం వల్ల మనం దీన్ని ఫంగస్ నుంచి తయారు చేయొచ్చు. సో దాని నేమ్ వచ్చేసి ఆస్పర్జిల్లస్ స్క్లెరోటియోరమ్. సో నెక్స్ట్ ఆక్సామిని క్విన్ MOA. సో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ని ఒకసారి చూద్దాము. సో ఆక్సామిని క్విన్ MOA మనం గమనిస్తే సో ఇది ఆక్సామిని క్విన్ అనేది ఎస్టరిఫికేషన్. సో అంటే ఎస్టర్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో యాక్టివ్ ఫామ్లోకి ఈ డ్రగ్ మారుతుంది. సో అలా అది ఒక బయాలజికల్ ఎస్టర్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు సో ఆ స్ట్రక్చర్, సో బయాలజికల్ ఎస్టర్గా కన్వర్ట్ అయిన ఆక్సామిని క్విన్ యొక్క డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్దర్గా అది ఎస్టర్ అనేది ఒక డిసోసియేట్ బాండ్ అనేది అలా కట్ కావడం వల్ల ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫామ్ అయిన ఆక్సామిన్ క్విన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫర్దర్గా ఏం చేస్తుందంటే హెల్మెంథిక్ పారాసైట్స్ యొక్క DNAను ఆల్కలైట్ చేస్తుంది. సో ఆల్కలైట్ చేసినప్పుడు ఈ పారాసైట్ యొక్క న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ DNA, RNA యొక్క మెటబాలిజం అనేది ఇన్హిబిట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది కంప్లీట్గా పారాసైట్స్లో ఇన్హిబిట్ అవుతుంది. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఎప్పుడైతే కాదో సో నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద పారాసైట్స్ అనేవి జరగవు. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ నుంచి మనకి అంటే DNA, RNA నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ నుంచి తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ mRNA నుంచి ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏదైతే తయారవుతాయో సో ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్హిబిట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సామిని క్విన్. సో ఆక్సామిని క్విన్ అనేది మార్కెట్లో మనకి వాసిల్ అండ్ మ్యాన్సిల్ అనేటువంటి నేమ్స్తోని మనకు బ్రాండ్ నేమ్స్తోని మనకి సెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఆక్సామిని క్విన్ని మనము షిస్టోజోమా మ్యానిసోని సో GIT ఇన్ఫెక్షన్ని ట్రీట్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేయవచ్చు.